सत श्री अकाल जी किसान भरावो, मेरा नाम है जी अमरीक राम सन मदन लाल, पिंड भात सिंहपुरा, तहसील फलौर, तो मोबाइल नंबर है जी 9876698912। मैं जी आ बीजा चारा BMR तो न्यूट्री फार्म बीजा है जी, बहुत वधिया पट्ठे आ, पशुओं लिए चारा बहुत वधिया है जी। ये अज तो 30 तो 40 दिन के विच हो चुका है, तो ये बहुत वधिया वधे आ, 5.5 फुट इस वेले हो गए आ, पट्ठे पाने लिए वधिया आ। तो पहला मैं इन्हों का न्यूट्री फीड बीजी सी, बाजरा होंदा जी, वो बहुत वधिया आ। तो मैं डॉक्टर साहब ने सलाह दी, तो मुड़ के आह बीजा BMR ये वधिया, ये भी बीजो चारा वधिया आ। तो मैं डॉक्टर साहब ने सलाह दी, बहुत वधिया हैगा। तो देखो, सत श्री अकाल जी सारे दर्शकों नूं। साडे अज दे इस BMR दे क्रॉप शो दे विच मैं अश्विनी कुमार UPL एडवांटा वालों तुहाडा सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। साडे अज दे इस क्रॉप शो दे विच अज असी पिंड भात सिंहपुरा दे डिस्ट्रिक्ट जलंधर दे विच सरदार अमरीक राम जी के खेतों के खड़े हैं, जिन्होंने साडा ये BMR रॉकेट हरा चारा पहली बार लगाया आ और बहुत ही ज़्यादा फायदा ले रहे हैं, जिदा कि तुसीं हुणे इन्हां दे विचार सुने ने। तो असी गल करिए चारे बारे, उस तो पहला ये जिहड़ा अज दा साडा समां चल रहा है, जिहदे विच COVID-19 नाम की करोना नाम की महामारी नाल पूरा विश्व पूरा देश जिहड़ा डरिया होया है। तो उम्मीद है कि इस समय दौरान असी सारे तुसीं सारे अपने अपने घरां दे विच सुरक्षित होवोगे और सरकार दीयां दित्तियां होईयां गाइडलाइनस निर्देश जिमें कि मास्क लगा के रखना, समय समय पर हथ नूं सैनिटाइज करना, धोना और एक दूसरे तो 2 गज की दूरी बना के रखना, ताजो असी इस संक्रमण तो बचे रहिए, इस बीमारी तो बचे रहिए। तो उम्मीद है असी सारे तुसीं सारे इन्हां सारिया गाइडलाइनस का पालन करते होगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होवोगे। साडी कंपनी UPL एडवांटा जो कि UPL ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का एक पार्ट है, जो कि फीड क्रॉप के चारियां के उत्ते रिसर्च कर रही है। तो साडी कंपनी एडवांटा का बाहर 66 देशों के विच कारोबार है। ये एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, पर भारत की कंपनी होने के करके साडी कंपनी का हमेशा तो ये मकसद रहा है कि असी अपने भारतीय किसानों को किहड़ी वधिया तो वधिया टैक्नोलॉजी नाल किहड़े वधिया तो वधिया बीज दईए, जिन्हां नाल उन्हां दी खेती का पद्धर या डेयरी फार्मिंग का पद्धर उच्चा हो सके। तो उस लड़ी दे विच असी अज इत्थे आए हैं तुहानूं लैके BMR रॉकेट का तुसीं फील्ड देख सकते हो। ये BMR रॉकेट चारा जिहड़ा अमरीक राम जी ने लगाया हैगा आ, ये असी पिछले 2 साल तो दे रहे हैं मार्केट दे विच। इहदी खासियत की है, जिवें कि तुसीं देख सकते हो कि इहदी जिहड़ी पत्ती, इहदी जिहड़ी धारी है पत्ती दी, वो भूरे कलर दी है, जो कि आम चारियां दी नहीं हुंदी है। सिर्फ इसदा नाम इसीलिए BMR रॉकेट ब्राउन मिड रिब, मतलब विचकारली जिहड़ी धारी है वो भूरे रंग दी है। इस धारी दे भूरे रंग का मतलब की है कि यह जिहड़ा चारा आ, इहदे विच बहुत ही घੱਟ लिग्निन है, जिहदे करके ये पशु नूं बहुत ही ज़्यादा पचनशील है। सब तो ज़्यादा पचन वाला चारा ये जिहड़ा संसार का सब तो पचन वाला चारा है पशु नूं, जो कि असी हजे तक जिन्ने होर चारे बीजते हाँ उन्हां दे मुकाबले। तो पशु नूं जिन्ना चारा ज़्यादा पचेगा उन्ना ही पशु नूं चाह के खाएगा। इस तरह जे तुसीं इहदा टांडा देखो, इहदा टांडा भी बड़ा नरम होएगा, बिल्कुल मुलायम होएगा। ये असी इहदा टांडा, जे इहदा टांडा भी तोड़ के देखा जाए, तुसीं देख सकते हो कि इहदा टांडा भी बिल्कुल नरम और मुलायम, बिल्कुल गन्ने की तरह हुंदा है। ये देखो, इस तरह गन्ने की तरह इहदियां गनीरियां बनिया हुई हैं, जिन्हों कि असी आप भी चूस सकते हैं। तो ये पशु नूं जदों इस तरह का नरम मुलायम चारा मिलेगा, तो पशु नूं जिन्हां पौष्टिक तत्तां की लोड़ है वो हरे चारे विचों पूरीआं होणगीआं।
ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲ ਫੀਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ, ਪੇੜੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਊਟਰੀ ਫੀਡ, ਮੇਗਾ ਸਵੀਟ, BMR ਰੌਕਟ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬੇਸ, ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਘਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਨਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ BMR ਰੌਕਟ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਕੱਟਿਆ ਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਪ ਕੇ ਚਾਰਾ ਕੱਢਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਹੈਗਾ ਦੇਸੀ ਚਰੀ ਬਾਜਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਦੇਸੀ ਪੱਠੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਨਾਪ ਕੇ ਪੱਠੇ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇਸੀ ਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ BMR ਰੌਕਟ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਔਰ ਇਹਦਾ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਇਧਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੱਥ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋ ਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਆਇਆ ਹੈ BMR ਰੌਕਟ ਦਾ। 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7.7 ਕਿਲੋ ਤੇ 185 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ BMR ਰੌਕਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਜਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸੀ ਪੱਠੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸੀ ਚਰੀ ਬਾਜਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਡਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ BMR ਰੌਕਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਤਲਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਟਾਂਡਾ ਆ ਇਹਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਨਾਪ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਾਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ BMR ਰੌਕਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ 6 ਕਿਲੋ ਤੇ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜਨ ਆਇਆ ਹੈ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਦੋਨੇ ਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਔਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਚਾਰਾ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਨਿਕਲਿਆ ਆ 6 ਕਿਲੋ 120 ਗ੍ਰਾਮ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ BMR ਰੌਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਹੈ ਉਹ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਨਾਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੱਠੇ ਦਾ ਵਜਨ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਆ 7 ਕਿਲੋ ਤੇ 185 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੋ 1 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚਾਰੇ ਦਾ ਵਜਨ ਹੈ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦਾ। ਤੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਵਜਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 1000 ਕਿਲੋ 1200 ਕਿਲੋ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਚਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਇਹ ਖੇਤ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ BMR ਰੌਕਟ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ BMR ਰੌਕਟ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕ ਰਾਮ ਸਨ ਮਦਨ ਲਾਲ, ਪਿੰਡ ਭਾਤ ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੌਰ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 987669 ਮੈਂ ਜੀ ਆ ਬੀਜਿਆ ਚਾਰਾ M ਤੇ BMR ਡਬਲ ਤੇ ਨਿਊਟਰੀ ਫਾਰਮ ਬੀਜਿਆ ਇਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਠੇ ਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੇ ਆ। 5.5 ਫੁੱਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਟਰੀ ਫੀਡ ਬੀਜੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਹ ਬੀਜਿਆ MBMRW। ਇਹ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੀਜੋ, ਚਾਰਾ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ BMR ਦੇ ਕ੍ਰੌਪ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ UPL ਐਡਵਾਂਟਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕ੍ਰੌਪ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਭਾਰ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ BMR ਰੌਕਟ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਾਇਆ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਨਾਮ ਦੀ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਧੋਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ UPL ਐਡਵਾਂਟਾ ਜੋ ਕਿ UPL ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੀਡ ਕ੍ਰੌਪ ਤੇ ਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਐਡਵਾਂਟਾ ਦਾ ਬਾਹਰ 66 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਦਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੋ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BMR ਰੌਕਟ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ BMR ਰੌਕਟ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰੀ ਆ ਪੱਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਭੂਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਲਈ BMR ਰੌਕਟ, ਬਰਾਊਨ ਮਿਡ ਰਿਬ, ਮਤਲਬ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰੀ ਦੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਿਗਨਿਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਚਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਚਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਚਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਚਾਰੇ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਚੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਖਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟਾਂਡਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਟਾਂਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟਾਂਡਾ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਟਾਂਡਾ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟਾਂਡਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਔਰ ਮੁਲਾਇਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗਨੀਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਚੂਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ ਚਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲ ਫੀਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਪੇੜੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਊਟਰੀ ਫੀਡ, ਮੈਗਾ ਸਵੀਟ, BMR ਰੌਕਟ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬੇਸ, ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਘਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਨਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ BMR ਰੌਕਟ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਕੱਟਿਆ ਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਪ ਕੇ ਚਾਰਾ ਕੱਢਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਹੈਗਾ ਦੇਸੀ ਚਰੀ ਬਾਜਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਦੇਸੀ ਪੱਠੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਨਾਪ ਕੇ ਪੱਠੇ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। तो ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇਸੀ ਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ BMR ਰੌਕਟ ਵਿੱਚ। तो मैं बेनती करांगा अरुण कुमार जी नूं कि कंडा लेके आन और इहदा
ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਇਧਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੱਥ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋ ਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਆਇਆ ਹੈ BMR ਰੌਕਟ ਦਾ। 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7.7 ਕਿਲੋ ਤੇ 185 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ BMR ਰੌਕਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਜਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸੀ ਪੱਠੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸੀ ਚਰੀ ਬਾਜਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਡਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ BMR ਰੌਕਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਤਲਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਟਾਂਡਾ ਆ ਇਹਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਨਾਪ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਾਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ BMR ਰੌਕਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ 6 ਕਿਲੋ ਤੇ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜਨ ਆਇਆ ਹੈ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਦੋਨੇ ਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਚਾਰਾ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਨਿਕਲਿਆ ਆ 6 ਕਿਲੋ 120 ਗ੍ਰਾਮ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ BMR ਰੌਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਹੈ ਉਹ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਨਾਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੱਠੇ ਦਾ ਵਜਨ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਆ 7 ਕਿਲੋ ਤੇ 185 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੋ 1 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚਾਰੇ ਦਾ ਵਜਨ ਹੈ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦਾ। ਤੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਵਜਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 1000 ਕਿਲੋ 1200 ਕਿਲੋ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਚਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਇਹ ਖੇਤ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ BMR ਰੌਕਟ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ BMR ਰੌਕਟ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।